بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم پیغمبر کی داستان سنانے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بڑے عظیم الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے ایک بلند مرتبہ نبی تھے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام یارد۔ آپ کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیت بن آدم علیہم السلام۔ آپ کی پیدائش ایسے دور میں ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیل چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا آخری دور تھا اور آپ ابھی زندہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام سے دین، وحی، عبادت اور توحید کے بنیادی اصول سیکھے۔ آپ کا ذکر قرآن کی سورہ مریم میں کچھ استحا موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہے اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا پیغمبر منتخب کیا، اور حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام روح زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمتیں عطا فرمائی تھیں، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ ایک معلم، مصلح اور حکمت والے رہنما کے طور پر بھی دنیا میں بھیجا۔ آپ کی ذات میں علم، عمل، بصیرت اور فہم کا ایک حسین امتزاج تھا۔ اللہ نے آپ کو بہت سے علوم عطا فرمائے جن کی روشنی سے آپ نے اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کو منور کیا۔ علم تحریر اور قلم کا آغاز: حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا عمل شروع کیا۔ آپ نے انسانی تاریخ میں علم تحریر کی بنیاد رکھی۔ آپ نے لوگوں کو حروف لکھنے کے طریقے اور حساب کتاب سکھایا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے انسانی تہذیب میں علم کی منتقلی کو ممکن بنایا: علم نجوم، فلکیات اور حساب۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات اور نجوم، ستاروں کی حرکات و اوقات عطا کیا گیا۔ آپ ان علموں کے ذریعے موسم، وقت، دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب لگاتے تھے۔ آپ نے چاند، سورج اور سیاروں کی حرکات کا مطالعہ کیا اور ان کے مطابق تقویم، کیلنڈر مرتب کی۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو بیماریوں کے علاج اور طب کا علم بھی عطا کیا گیا تھا۔ آپ نے مختلف جڑی بوٹیوں، نباتات اور قدرتی طریقوں سے علاج سکھایا۔ اس علم کی بنیاد پر آپ کو حکیم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے جانوروں کی کھالوں کے بجائے کپڑا بنانا اور سینا سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو سوئی دھاگے کا استعمال سکھایا اور مہذب لباس پہننے کی تعلیم دی۔ اس سے انسانوں میں تہذیب، ستر پوشی اور عزت نفس کا شعور پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند روحانی مقام عطا فرمایا۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ: اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم 57۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے مقام قرب کی وجہ سے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ چوتھے آسمان پر موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب وہاں ان سے ملاقات فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام نہایت بلند تھا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ سورہ مریم۔ آپ کو صدیق یعنی سچ بولنے والا نبی کہا گیا۔ اس سے ان کی صداقت، امانت اور اللہ سے قربت ظاہر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت طویل القامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم بولتے تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ये हुक्मरानी अता फरमाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुशरिकीन ईमान वालों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और मना करने के बावजूद ये लोग शिर्क से बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया। नाजरीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी और पैगंबर है जिन्होंने अल्लाह की शरीयत में जिहाद को नाफिज किया। काबिल, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी औलाद सरकश, नाफरमान और काफिर हो गई थी। उनमें बदामालियां हद से ज्यादा बढ़ गई थी। जब ये बुराइयां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम में फैलने लगी तो आपने इस मुशरिक कौम के खिलाफ एक फौज तैयार की जो घुड़सवारों और पैदल चलने वाले दस्तों पर मुश्तमिल थी, और कौम काबिल से जंग लड़ने के लिए निकल खड़े हुए। अल्लाह ताला ने आपको इस जंग में फतह याब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने हर आसमान पर अंबिया किराम से मुलाकात फरमाई। इस दौरान आपकी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक बार अबी बिन काब से कहा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान की सूरत से क्या मुराद है, यानी हमने उन्हें आली मकाम अता फरमाया। अबी बिन काब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने एक बार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोजाना नेक आमाल करेंगे उन सब के बराबर में तुझको हर रोज अजर अता फरमाऊंगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुए और सोचा उस इनाम को बढ़ाने का वाहिद तरीका यह है कि मेरी उम्र निहायत तवील हो। फरिश्तों में से एक फरिश्ता आपका रफीक या दोस्त था। आपने अपने उस रफीक फरिश्ते से फरमाया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मौत का फरिश्ता यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरी मौत को एक लंबे अरसे के लिए रोक दे ताकि मैं ज्यादा अरसा जिंदा रहकर ज्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकूं। रफीक फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि आप मेरे साथ चलें, हम दोनों हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से बात करते हैं। चुनाचे रफीक फरिश्ता आपको लेकर आसमानों की तरफ गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां मौत का फरिश्ता यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे। फरिश्ते ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया तो उन्होंने पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। फरिश्ते ने जवाब दिया, वो इस वक्त मेरे साथ है। इज़राइल अलैहिस्सलाम निहायत हैरान हुए कि अभी अभी अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज कर लूं। लिहाजा अभी तक मैं इसी सोच में था और खुद से सवाल कर रहा था कि मैं ये कैसे करूंगा, क्योंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो इस वक्त जमीन पर मौजूद है। बेशक अल्लाह ताला निहायत हिकमत वाला है और वो जो चाहता है करता है। लिहाजा मौत के फरिश्ते यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम ने वही चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। उन्हें भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठाया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं की गई। वो कयामत से पहले दुनिया में वापस आएंगे और फितनों का खात्मा करेंगे। नाजरीन, ये तमाम रिवायात इसराइलियात में से है। कुरान करीम से इनका आसमानों पर जाना तो साबित है, लेकिन इसका क्या वाक़या हुआ था या इसकी क्या जज़ियात है, इसका जिक्र किसी मोतबर रिवायत में नहीं है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कई अक़वाल और रिवायात में जिक्र आता है कि वो ऐसे नबी थे जो इल्म, इबादत, जहाद, हुनर और हिकमत में अपने ज़माने के इमाम थे। आपको नबी उस सैफ वल कलम यानी तलवार और कलम के नबी का लक़ब दिया गया क्योंकि आपने दोनों तरीक़ों से अल्लाह का पैगाम फैलाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अक्सर कहा करते थे, ए अल्लाह, मुझे दुनिया में अपना कुर्ब दे और आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमा। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी कुर्ब अता फरमाया, आसमान पर बुलंद मकाम के जरिए, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी उन्हें खास मकाम नसीब होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, इल्म हासिल करना सुन्नत अंबिया है, हक के लिए जहाद करना अजमत की अलामत है, सब्र, इबादत और दुआओं से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। दीन की खिदमत के लिए तन्हा भी उठना पड़े तो घबराना नहीं चाहिए।